Welcome back, friends. This is the last session of computation of index numbers. That is fourth method, weighted aggregative price index numbers. Many statisticians have provided their own formulas to compute weighted aggregative price index numbers. For our syllabus, we have around 6 formulas relating to weighted aggregative price index numbers. Let us see one by one. The first one is given by Laspeyre, Laspeyre, Laspeyre. He was a French economist and he gave a formula to compute a price index number in the year 1871. His formula is price index number is equals to summation P1 Q0 by summation P0 Q0 into 100. Here you have learned the price relative formula. Price relative formula is P1 by P0 into 100. So P1 by P0 will be as it is. For that P1 and P0, he is giving base year quantity as weights. He is giving base year quantity as weights. Base year quantity is nothing but Q0. Therefore, if you observe the formula in both numerator and denominator, you have Q0, Q0. So, Laspeyre is taking base year quantities as weights. And one more thing you should understand, while writing Laspeyre's price index number, you are mentioning P for price index number, that is P01. P ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ 01 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. We call it as price index number. Laspeyre index number ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ L ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. So depending upon the person who has given the formula, his initial will be represented there. So P01L ಅಂತಂದ್ರೆ Laspeyre's price index number. The formula is summation P1 Q0 by summation P0 Q0 into 100. That's the formula given by Laspeyre. Now, as I already told you, he has taken base year's quantities as weight. ನೋಡಿ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಲ್ಲ, Q1 ಎಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ he has used only base year's quantities as weights. Now, the second formula, Paasche index number, Paasche, Paasche. Paasche index number, he belongs to German. He is a German statistician. He gave his formula in the year 1874. The difference between Laspeyre and Paasche is, Laspeyre ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ವೇಟೇಜ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. Paasche ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಬೇಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ he is using Q0, Paasche is using Q1. So if you observe the Paasche's price index number, again price index number you have to write P01 and for Paasche you write P. His formula is summation P1 Q1 divided by summation P0 Q1. P1 Q1 by P0 Q1. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ, Q0 is not there. Base year quantity is not considered. So the main difference between Laspeyre's price index number and Paasche's price index number is, Laspeyre base year quantityಯನ್ನು weights ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. He will not consider current year quantity. On the other hand, Paasche ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, he will consider current year quantities as weights and he will not consider base year quantity. ಅದಕ್ಕೆ Paasche ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ Q0 ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. Q1 ಇದೆ, P1 P0 ಇದೆ, Q0 ಇಲ್ಲ.
opposite to that last pair. So as I told you, we are going to study 6 formulas. For all the other formulas, these 2 are base. ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ಗಳಿಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಫಾರ್ಮುಲಾಸೇ ಬೇಸ್. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ದೀಸ್ 2 ಆಸ್ ಬೇಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. So as we learned last pairs price index number and past chase price index number, we are moving to the third one, that is Marshall-Edgeworth's price index number. Marshall-Edgeworth's price index number, ಅವನಿಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ಲು ME ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಡ್ಜ್ವರ್ತ್ಗೆ. ಸೊ ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, he uses both the formulas of Laspeyres and Paasche. ಲ್ಯಾಸ್ಪೈರ್ದು ಪಾಸ್ಚೇದು ಇಬ್ಬರದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವನೊಂದು ಹೊಸ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇವನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಮೇಷನ್ P1Q0 ಪ್ಲಸ್ ಸಮೇಷನ್ P1Q1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಮೇಷನ್ P0Q0 ಪ್ಲಸ್ ಸಮೇಷನ್ P0Q1 ಇಂಟು 100. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟು ಲ್ಯಾಸ್ಪೈರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಪಾಸ್ಚೇಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಲ್ಯಾಸ್ಪೈರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ಚೇಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ದಿಸ್ ಫೆಲೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಡ್ಜ್ವರ್ತ್. ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಡ್ಜ್ವರ್ತ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಲ್ಯಾಸ್ಪೈರ್ದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಪಾಸ್ಚೇದು. ಬಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇರಿಸಿ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಈ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಗೆರೆ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ಗೂ ಸೇರಿಸಿ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಈ ಲೈನ್ ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸಪ್ರೇಟ್, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಸಪ್ರೇಟು, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು, ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಆನಂತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಿದನ್ನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಮೈ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇರಿಸಿ ಗೆರೆ ಎಳೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್ಸೇ ಸಪ್ರೇಟು, ಕೆಳಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್ಸೇ ಸಪ್ರೇಟು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ರೈಟ್, ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಡ್ಜ್ವರ್ತ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಸಮೇಷನ್ P1Q0 ಪ್ಲಸ್ ಸಮೇಷನ್ P1Q1 ಬೈ summation P0Q0 plus summation P0Q1 into 100. That's the third formula. Going to the fourth one, Darbysh-Boulé, DB anta heli, Darbysh-Boulé's formula. His formula is nothing but, ಇವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, he will also use Laspeyres and Paasche formulas only. ಅವರಿಬ್ಬರ ಫಾರ್ಮುಲಾಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಲ್ಯಾಸ್ಪೈರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ಚೇಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬೈ 2 ಲ್ಯಾಸ್ಪೈರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಸ್ಚೇಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ 1/2 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಅಂತ ತೊಗೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಲ್ಯಾಸ್ಪೈರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಸ್ಚೇಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂದರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಸಮೇಷನ್ P1Q0 ಬೈ ಸಮೇಷನ್ P0Q0 ಪ್ಲಸ್ ಸಮೇಷನ್ P1Q1 ಬೈ ಸಮೇಷನ್ P0Q1 ಇಂಟು 100. ನೋಡಿ, ಅಗೈನ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಸ್ಪೈರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಚೇಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಡ್ಜ್ವರ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಸರ್. ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಡ್ಜ್ವರ್ತ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈ ಮಧ್ಯದ ಗೆರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಡ್ಜ್ವರ್ತ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಸ್ ಎರಡೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಸ್ ಎರಡೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಬೇಕು.
ಬಟ್ ಬೌಲಿಶ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದ ಗೆರೆ ನೋಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಸಪರೇಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಸಪರೇಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಡ್ಜ್ವರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾರ್ಬಿಶ್ ಬೌಲೆ. ಡಾರ್ಬಿಶ್ ಬೌಲೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದ್ಸಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು ಪಾರ್ಟು, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟು. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನೀವು ಇದನ್ನಾದರೂ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು, ಇದನ್ನಾದರೂ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಸ್ಪೈಯರ್ಸು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರು, ಪಾಸ್ಚೇಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಲ್ಯಾಸ್ಪೈಯರ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಸ್ಚೇಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಡಾರ್ಬಿಶ್ ಬೌಲೆದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಸ್ಪೈರ್ದು ಪಾಸ್ಚೇಸ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ P0, P1, Q1 ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲ್ಯಾಸ್ಪೈಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪಾಸ್ಚೇಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ 5. Fisher's price index number. This is very, very, very important. You will get 10 marks problems on this. Fisher's price index number. This is very, very important. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಂತಂದರೆ, ಫಿಶರ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ವೈಡ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸುಮಾರು ಜನ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಷಿಯನ್ಸು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಅಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾಸಲ್ಲಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಿಶರ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಫಿಶರ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಐಡಿಯಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್, ಮಾಡೆಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. Why it is called as ideal index number? Number 1, it is based on geometric mean. Index numbers can be calculated based on arithmetic mean or geometric mean. Arithmetic mean is very simple, but geometric mean is the best method for computation of an index number. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಫಿಶರ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಫಿಶರ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಐ ವಾಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ದ್ಯಾಟ್ ಲ್ಯಾಸ್ಪೈಯರ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಪಾಸ್ಚೇಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಿಶರ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್, ಐಡಿಯಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಬೋತ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬೇಸಿಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಅಬೌಟ್ time reversal test and factor reversal test in my next video. That's very important for your exams. Which is the best index number ಅಂತ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿರೋ ಹುಡುಗ ಯಾರು ಅಂತ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವರು ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದರೆ, ಯಾರು ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಅವರು ಓದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಕೆಲವು ಟೆಸ್ಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಟೆಸ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಈ ಡಾರ್ಬಿಶ್ ಬೌಲೆದು ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಚೇಸ್ದು, ಫಿಶರ್ಸ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸು ಈ ಟೆಸ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರು ಈ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಪಾಸ್ ಆಗೋವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಫಿಶರ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಫಿಶರ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಬಯಾಸ್. ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಬಯಾಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಎರರ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕುಗಳು ಇಲ್ಲ.
ಫಿಶರ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸು, ಡೌಟ್ಸು, ಎರರ್ಸು, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. So, because of these reasons, we call Fisher's price index number as the ideal index number. Now, let us see the formula. The formula is, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. Fisher's price index number is equals to square root of last buyer's price index number into purchase price index number. ನೋಡಿ ಡೌರಿಶ್ ಬೌಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಫಿಶರು ಹಾಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರ್ದು? ಲಾಸ್ಟ್ ಬೈಯರ್ದು, ಪಾಸ್ಚೇದು ಇಬ್ಬರದು ಫಾರ್ಮುಲಾಸನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಬ್ಬರು ಫಾರ್ಮುಲಾಸನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೀ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್. ಫಿಶರ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೈಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ಚೇಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ available index number which is very much accurate. Either you can directly use last pair or purchase, or you can use square root of summation P1 Q0 by summation P0 Q0 into summation P1 Q1 by summation P0 Q1 into 100. So Fisher's price index number, that is square root of last pair's price index number into purchase price index number. So idayitu. The last one is Kelly's price index number. Kelly's price index number. The difference between all other index numbers and Kelly's is, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ನೋಡಿದಂತಹ ಲಾಸ್ಪರ್, ಪಾಸ್ಚೆ, ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಡ್ಜ್ವರ್ತು, ಡಾರ್ಬಿಶ್, ಬೌಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಶರ್ ಇವರೆಲ್ಲನೂ they will consider either base year quantity or current year quantity or both. But Kelly ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, he will not consider either base year quantity or current year quantity. He will take fixed quantity. ಬೇಸ್ ಇಯರ್ದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. he will take fixed quantity. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಕ್ಯೂಗೆ ಬರೀ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, Q1 ಅಥವಾ Q0 ಅಂತ ಬರೆದಿಲ್ಲ. Q0 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, Q1 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬರೀ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನೋದಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ Kelly's price index number. Let us move further to work out sums based on this. Before working out problems based on this, ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳದಂಥ ಈ 6 ಫಾರ್ಮುಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೈಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಓನ್ಲಿ. ಡಾರ್ಬಿಶ್ ಬೌಲೆ ಆದರೆ 2 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಫಿಶರ್ ಆದರೆ 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತೆಗಿಳ್ತಾನೆ. ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಡ್ಜ್ವರ್ತ್ ಆದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ಸೈಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೈಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್, ಬಟ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಅನ್ನೋದೊಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸು ಒಂದು ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸು, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸು, ಆಮೇಲೆ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಆಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ 4 ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ 4 ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸು ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್, ಆ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲನೂ ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೈಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ.
ಲ್ಯಾಸ್ಪೈರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಮೇಷನ್ P1Q0 ಬೈ ಸಮೇಷನ್ P0Q0 ಇಂಟು 100. ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾವು ಪಾಸ್ಚೇಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನೋಡಿ ಸಮೇಷನ್ P1Q1 ಬೈ ಸಮೇಷನ್ P0Q1. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೂ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವೆರಡೂ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಡ್ಜ್ವರ್ತದು, ಡಾರ್ಬಿಶ್ ಬೌಲೆದು, ಫಿಶರ್ಸ್ದು ಎಲ್ಲರದೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವೆರಡೂ ಫಾರ್ಮುಲಾಸು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು 6 ಫಾರ್ಮುಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಲೀಸ್ದು ಓಕೆ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ವೆಯ್ಟ್ಸು ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲ್ಲೀಸ್ದು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲ್ಯಾಸ್ಪೈರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಲ್ಯಾಸ್ಪೈರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಈ Q00 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಝೀರೋಸ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಕೆಲ್ಲೀಸ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾಸಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕೆಲ್ಲೀಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಝೀರೋಸ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಝೀರೋಸನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಕೆಲ್ಲೀಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಝೀರೋ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲ್ಯಾಸ್ಪೈರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ರೈಟ್. ಸೊ ಲೆಟಸ್ ಸೇ ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಸ್ಪೈರ್ದು ಪಾಸ್ಚೇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಡ್ಜ್ವರ್ತದು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಲ್ಯಾಸ್ಪೈರ್ದು ಪಾಸ್ಚೇಸ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಡ್ಜ್ವರ್ತದು ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮೊದಲು ಲ್ಯಾಸ್ಪೈರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿರೋ ಮೇಲಿನ ಭಾಗ ತಗೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮೇಷನ್ P1Q0 ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕಿ, ಪಾಸ್ಚೇಸಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಪಾರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸಮೇಷನ್ P1Q1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪಾರ್ಟು, ಈ ಕಡೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪಾರ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಕೆಳಗಡೆ ಪಾರ್ಟು ಸಮೇಷನ್ P0Q0 ಪ್ಲಸ್ ಸಮೇಷನ್ P0Q1 ಇಂಟು 100 ಇರುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಡ್ಜ್ವರ್ತ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನೋಡಿ, ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಡ್ಜ್ವರ್ತ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವೇನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಲ್ಯಾಸ್ಪೈರ್ದು ಪಾಸ್ಚೇಸ್ದು ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೇಲಿರೋ ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಡ್ಜ್ವರ್ತ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು ಡಾರ್ಬಿಶ್ ಬೌಲೆದು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಸ್ಪೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ಚೇಸ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಾರ್ಬಿಶ್ ಬೌಲೆದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ. ಡಾರ್ಬಿಶ್ ಬೌಲೆಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ 1/2 ಇಂಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಲ್ಯಾಸ್ಪೈರ್ದು ಸಮೇಷನ್ P1Q0 ಬೈ ಸಮೇಷನ್ P0Q0 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಸ್ಪೈರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಈಗ ಪಾಸ್ಚೇಸ್ದು ಸಮೇಷನ್ P1Q1 ಬೈ ಸಮೇಷನ್ P0Q1 ಮುಗೀತು. ನೋಡಿ, ಲ್ಯಾಸ್ಪೈರ್ಸ್ದು ಪಾಸ್ಚೇಸ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಡ್ಜ್ವರ್ತನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಡಾರ್ಬಿಶ್ ಬೌಲೆಯನ್ನು ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗೆ ಫಿಶರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದ ಕೂಡ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಿಶರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಎರೇಸ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಫಿಶರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಫಿಶರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಲ್ಯಾಸ್ಪೈರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ ಸಮೇಷನ್ P1Q0 ಬೈ ಸಮೇಷನ್ P0Q0 ಇಂಟು ನೋಡಿ, ಆಗಲೇ ಡಾರ್ಬಿಶು ಮಾರ್ಷಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ಲಸ್ಸು, ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಂಟು ಸಮೇಷನ್ ಪಾಸ್ಚೇಸ್ದು ತೊಗೊಂಬಂದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಮೇಷನ್ P1Q1 ಬೈ ಸಮೇಷನ್ P0Q1 ಇಂಟು 100 ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಫಿಶರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ 6 ಫಾರ್ಮುಲಾಸನ್ನು ಕಲಿಯೋದೇನು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಲ್ಯಾಸ್ಪೈರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಚೇಸನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ
ಲ್ಯಾಸ್ಪೈರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ಚೇಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರದೊಂದು ಸಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶ್ಚನಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ದು ಪ್ರೈಸಸ್ಸು ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯು ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದೀಸ್ 4 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ P1 Q0, ಆಮೇಲೆ P0 Q0, ದೆನ್ P1 Q1, P0 Q1. ಇದಿಷ್ಟು 4 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಇಫ್ P1 ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ Q0, P1 ಅಂದರೆ ಏನು? ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್. Q0 ಮೀನ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಅವೆರಡೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ P1 Q0. ಸೊ ಹಾಗೇ P0 ಇಂಟು Q0, P1 ಇಂಟು Q1, P0 ಇಂಟು Q1 ಎಲ್ಲನೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ I hope you understood the formulas. Let us take a sum and see how we can solve this. I am going to the sum here. Look at the example. Compute Laspeyres, Pasch's, Marshall Edgeworth's, Darvish-Bowles and Fisher's index numbers. So ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ so that it will be easy for you. Now ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನು ನಮಗೆ? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ABCDE, 5 ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಓಕೆ, 1995-2000 2 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು 2 years. 1995 they have given price, quantity, and for 2000 also they have given price and quantity. First, these 2 years you have to find out which is base year, which is current year. As you know very much latest year will be current year. So 2000 latest year ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು current year ಆಗುತ್ತೆ. 1995 old year ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು base year ಆಗುತ್ತೆ. Clear? Now 1995 ಇದು base year, ಇದು current year ಅಂತ ಆದಮೇಲೆ base year price, base year quantity. base year price ಅನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? P0. ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? P0. ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ವಾಟ್ ಡು ಯು ಕಾಲ್? Q0. ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಏನಂತ ತೆಗಿತೀವಿ ನಾವು? P1. ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಕಾಲ್? Q1. ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್, ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, P0 Q0, P1 Q1. ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಮಗೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಸಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ ಇಯರ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್, ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್, ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ವೈಲ್ ಯು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ವಿತ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಸಮ್, ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದಿ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ನಂಬರ್ 1 commodity, first column. Number 2 base year price. Number 3 base year quantity. Next current year price. Next current year quantity. All these 5 columns are from the question itself. Question allೇ ಇತ್ತು as it is ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 4 ಕಾಲಮ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಅನದರ್ 4 ಕಾಲಮ್ಸ್. ಆ 4 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಪೈರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ಚೇಸ್. ಲಾಸ್ಪೈರ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಚೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಾಸ್ಪೈರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸಮೇಷನ್ P1 Q0. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ P0 Q0. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ಪೈರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ 2 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ಗೆ 2 ಕಾಲಮ್ಮು. ಪಾಸ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಸಮೇಷನ್ P1 Q1 ಬೈ ಸಮೇಷನ್ P0 Q1. ಸೊ ಅವೆರಡಕ್ಕೂ 2 ಕಾಲಮ್. ಸೊ
ಈ ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕ್ವಶನಲ್ಲಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಅಡಿಷ್ನಲ್ 4 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ 4 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಲಾಸ್ಪೈರ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಚೇಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ 4 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸು P0 Q0, P1 Q0, P0 Q1, P1 Q1. Finished? Yes. Now, how to calculate this? ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ನೋಡಿ, P0 Q0. P0 Q0 ಅಂದರೆ ಏನು? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ P0 ವಿತ್ Q0. ಈಗ P0 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಗೆ what is P0? 6. What is Q0? 50. 50 into 6, 300. Next, for commodity B, P0 into Q0, that is 2 into 100, 200. Then commodity C, P0 into Q0, 4 into 60, 240. Commodity D, P0 into Q0, that is 10 into 30, 300. Commodity E, 8 into 40, 320. So just simple multiplication, that's it. ಇನ್ನೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ P1 Q0. P1 Q0. Commodity A, P1 is 10, Q0 is 50. So 10 into 50, 500. Commodity B, that is 100 into 2, 200. Commodity C, P1 Q0. P1 is 6, Q0 is 60. 60 into 6, 360. Commodity D, again P1 12, 12 into 30, that is 360. And commodity E, 40 into 12, 480. Next column, P0 Q1. P0 multiplied by Q1. 6 into 56, 336. 2 into 120, 240. 4 into 60, 240. 10 into 24, 240. 80 into 36, 288. In the last column, P1 Q1. 10 into 56, 560. 2 into 120, 240. 6 into 60, 360. 12 into 24, 288. 12 into 36, 432. Now, after multiplying all these columns, get the totals of all the columns. Add all the columns. So you will get summation P0 Q0, summation P1 Q0, summation P0 Q1 and summation P1 Q1. So ಈ 4 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಈ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಅದೇನೆ. ಈ 4 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಲಾಸ್ಪೈರ್ದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪಾಸ್ಚೇದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಡ್ಜ್ವರ್ತ್ದು, ಡಾರ್ಬಿಶ್ ಬೌಲೇದು, ಫಿಶರ್ಸ್ದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೆಲ್ಲಿದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕೆಲ್ಲಿದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಲ್ಲ. ರೈಟ್. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ 5 formulas, index numbers you can calculate. Now let us begin one by one. First take Laspeyres price index number. Before starting these formulas, before starting to work out the problems, I want everyone to learn the formulas. 2 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಲಾಸ್ಪೈರು ಪಾಸ್ಚೆ ಬಂದರೆ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡೋವಂಥ ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಲಾಸ್ಪೈರ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ summation P1 Q0. ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ summation P1 Q0, that is 1900 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. summation P0 Q0 ಅದೆಲ್ಲಿದೆ? summation P0 Q0 1360, yes ತಗೊಳ್ಳಿ, into 100. calculate, you are getting 139.71. so ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು, Laspeyres price index number. Moving to the next one, let's calculate Paschase. Paschase index number in formula summation P1 Q1 by summation P0 Q1. So 1880 by 1344 into 100, you will get 139.88. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಟೋಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ಸ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಆ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಔಟ್. Paschase. Then Marshall Edgeworth's formula is ready. So bring the values from the table. Marshall Edgeworth formula is
summation P1 Q0 that is 1900 plus summation P1 Q1 that is 1880 divided by summation P0 Q0 that is 1360 plus summation P0 Q1 that is 1344. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈ 1900 ಪ್ಲಸ್ 1880 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3780. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1360 ಪ್ಲಸ್ 1344 ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2704. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, 3780 by 2704 into 100 you might be getting 139.79 as Marshall Edgeworth index number. Next, Darvish-Bowleyದು 1/2 into Laspire plus Pasche. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಲಾಸ್ಪೈರ್ದು ಪಾಸ್ಚೇದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅವರಿಬ್ಬರದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬೈ 2 ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ Darvish-Bowley's index number. And the last one is Fisher's price index number. Same method, you can take Laspire and Pasche's index number, you can multiply and remove the square root. Multiply ಮಾಡಿಕೊಂಡು square root ತಗೊಂಡ್ರೆ you will get Fisher's price index number.